عمران خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں عادل آپ کو اور پرائم منسٹر ڈیلیوری یونٹ کی ساری ٹیم کو آج خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ جو جس ڈیڈیکیشن سے اور جس طرح آپ نے یونٹ کو لایا اور یہ سٹیزن پورٹل کو جس طرح آپ نے عوام کو امپاور کیا اس کے ذریعے، یہ پاکستان میں ایک نئی سوچ، ایک نئی مینٹل ایٹیٹیوڈ آ رہی ہے. کیونکہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ جب آزادی ملی تو جو ہمارے جن لوگوں نے حکومت کی ان کی جو ذہنیت تھی وہ بدلی نہیں. حکومت میں جو لوگ آئے وہ یہی سمجھتے رہے کہ وہ انگریزوں کی جگہ وہ اب آ گئے ہیں. تو انگریز تو ایک دوسرے ملک سے آ کے ہمارے پہ حکومت کر رہا تھا. ہوتے اپنے ملک میں انگریز کے لوگوں کا اور اس کا رویہ تھا. اپنے لوگوں میں شہریوں کے حقوق بھی تھے. اپنے ملک میں جو شہریوں سے جو حکومت برتاؤ کرتی تھی وہ اپنے سمجھ کے کرتی تھی، اور جو ہمیں یہاں جو غلاموں سے وہ کرتی تھی بالکل مختلف ان کی ایٹیٹیوڈ تھی. اور یہ جب میں پہلی دفعہ انگلینڈ گیا میں نے خود دیکھا کہ جو یہاں کا گورنمنٹ کا رویہ اور وہاں کا زمین آسمان یہ اس کے احساس نہیں ہوگا کہ حکومت میری بات ہی نہیں سنے گی. اگر تمہارے شہری امپاورڈ ہوتے ہیں، وہ گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ وہ ٹیکس دے رہے ہیں اور گورنمنٹ ان کے لیے تو ہم نے قدم اٹھایا. یہ اس سفر کی طرف یہ بہت بڑا قدم ہے. اور وہ سفر جب ہم مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، اس میں مدینہ کی ریاست میں پہلی دفعہ ایک اسٹیٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ جو عوام ہے ان کی خدمت، اسٹیٹ بنی ان کی خدمت کے لیے، اور دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی. فلاحی ریاست کا مطلب یہ کہ ریاست نے سارے اپنی کمزور طبقے، اپنی عوام، اپنے اسپیشل لوگ، اپنے بوڑھے، ان سب کی ذمہ داری، اپنے یتیم، ان سب کی ذمہ داری اسٹیٹ نے لی تھی. اور وہ دنیا میں پہلی دفعہ ایک اس طرح کی اسٹیٹ بنی تھی. نہیں تو بادشاہ ہوتا تھا اور نیچے اس کے سارے غلام ہوتے تھے، یعنی صرف داریوں کے تھوڑے بہت ان کی کچھ سنتا تھا لیکن نیچے عوام کی نہیں سنتا تھا. وہ بڑے اچھے بادشاہ بھی گزرے ہیں جو کہ تھوڑا عوام کی بات سنتے تھے، لیکن بادشاہ کیونکہ عوام سے تو ایکٹ ہو کے نہیں آیا تھا. تو جب ڈیموکریسیز آئیں تو ڈیموکریسی مجبور ہو گئے لوگوں کی بات سنی، کیونکہ وہ انہوں نے ووٹ لینی تھی ان سے. وہ چینج، اور پاکستان میں بھی چینج آیا ہے الیکشنز کی وجہ سے. لیکن جب تک ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی عوام کی آواز نہیں سنے گی، اپنے ان کے کام نہیں کرے گی، اور یہ نہیں سمجھے گی کہ ان کو پریشان کر رہی ہے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے عوام کی خدمت کرنا. تو یہ جو ہمارا سٹیزن پورٹل ہے یہ اس سفر کے جو ایک سفر امپاورمنٹ کا ہے عوام کا، کہ عوام کو یہ احساس دینے کے لیے کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے آپ کا کام کرنا، وہ آپ کے اوپر کوئی
किस्म की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का भी ब्रेक डाउन दिया गया कि कौन सी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्ड कर रही थी, कौन सी कम कर रही हैं, किस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कंप्लेंट सबसे ज्यादा हैं, क्यों ये जो म्युनिसिपल फंक्शन डायरेक्ट जो फंड होगा हर साल वो डायरेक्ट सतह पे जाएगा, गांव के लोग अपना फैसला करेंगे और वो सबसे बेहतर तरीका होगा कि जो उनके मसले हैं, म्युनिसिपल मसले यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट के लेवल के मसले हैं, जो बुनियादी ये जो गंदगी उठाना, जो सीवरेज सिस्टम, जो पानी का, ये हर दुनिया में लोकल गवर्नमेंट मसले हल करती है। दूसरी चीज़ जो बड़े शहर हैं जिस तरह कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, इनका अपना अब सिस्टम बनने वाला है जो कि हम नए अपने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में लेके आए हैं। तो जो अब लाहौर होगा, कराची होगा, पेशावर, जो बड़े शहर होंगे, इनके अपने इलेक्शन होंगे, इनकी अपनी गवर्नमेंट बनेगी। जिस तरह की एक सूबे की गवर्नमेंट बनती है, शहरों की गवर्नमेंट बनेगी जिसके अंदर जिम्मेदारी होगी कि पानी का मसला कौन, उस लोकल गवर्नमेंट में पानी के मसले कौन हल करेगा, कौन ये जो गार्बेज कलेक्शन है, ये जो गंदगी उठाना है, ये कौन, किसकी ड्यूटी होगी, बिजली जो लोकल एरियाज के अंदर कौन मसले हल करेगा। यानी इस लोगों के मसले शहर के अंदर हल होंगे जो कि लंदन में होता है और पेरिस में होता है। तो ये सिटीजन पोर्टल में ये भी चीज़ सामने आई है कि सबसे बड़ा मसला ये हमारा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम काम नहीं करता। और फिर ओवरसीज पाकिस्तानी, ये इस मुल्क का बहुत बड़ा अहसास है और उनको बड़ी दुश्वारियां पेश आती हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि सिटीजन पोर्टल का ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पूरी तरह इस्तेमाल किया और वो इंशाल्लाह जैसे जैसे उनको रिस्पॉन्स मिलेगा वो मजीद और इस्तेमाल करते रहेंगे। वो ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए जिस तरह की मैं देख रहा था, उनको मुश्किलात आती हैं, कई दफ़ा पुलिस से आती हैं। कब्जा ग्रुप का सबसे बड़ा मसला है कि वो बेचारे प्लॉट्स ले उनके ऊपर कब्जे हो जाते हैं। तो वो सारी ये इस जो ओवरसीज पाकिस्तान को भी आज मैं कहूँगा कि इसका पूरी तरह इस्तेमाल करें। एक और जगह जो प्रॉब्लम आ रहा है पाकिस्तान में, जो पंजाब में और हर सूबे में, लेकिन ख़ास तौर पर पंजाब में और सिंध में, वो ये है कि लोकल लेवल पे मसलन एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर करप्शन, कहते हैं कि बड़ी जो थानेदार है, जो ईसी है, उसकी वो जब करप्शन करता है तो लोग बड़े तंग होते हैं उससे। मैं सबको कह रहा हूँ कि इस सिटीजन पोर्टल के ऊपर आप जब भी आपका कोई एसी करप्ट हो, कोई डीसी पैसे मांगे, कोई थानेदार पैसे मांगे, कोई एसपी मांगे, इसके ऊपर आपके पास एक ऐसा फॉर्म है, फौरी तौर पे हमें इसके ऊपर कांटेक्ट करें। फिर हमारा काम है कि उनसे हम जवाब तलब करें। और जब उनको भी पता चल जाएगा कि वो जवाबदेह होंगे और आम कोई भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर शहरी इस सिटीजन पोर्टल पे आके बता सकता है कि ये हमारे साथ हुआ, तो तब खुद ही एक अवाम के पास पावर होगी कि अगर वो बेबस नहीं होंगे कि डिस्ट्रिक्ट में अगर कुछ तंग कर रहे हैं या देहात में अगर उनसे कोई ज्यादती कर रहा है, अगर उनसे कोई पैसे मांग रहा है, रिश्वत दे रहा है, उनके काम नहीं कर रहा, उनके पास फोरम होगा। तो ये अभी 2 साल में 30 लाख लोगों ने इसको इस्तेमाल किया और मैं ये चाहूँगा कि अब मज़ीद इसको और इस्तेमाल करें और हम इसको और बेहतर करते रहेंगे। इसमें अभी तक तो ज़ीरो फंडिंग के ऊपर हम ये चला रहे हैं, लेकिन हम इसको और स्ट्रेंथन करेंगे क्योंकि ये बेहतरीन तरीका है को अपने मसले मसाइल बयान करने का। और हमारे लिए बड़ा आसान है, मेरे लिए एज प्राइम मिनिस्टर बड़ा आसान है कि कौन सी मेरी डिपार्टमेंट्स काम कर रही हैं, कौन से मेरे वजीर काम कर रहे हैं, कौन से ब्यूरोक्रेट्स हैं जो काम सही नहीं कर रहे, किस इलाके में ज़्यादा मसले आ रहे हैं, और फिर कौन बेहतर काम कर रहा है, कौन है, कौन सी डिपार्टमेंट्स है। मैं देख रहा था कि कौन कौन सी जो हमारी मिनिस्ट्रीज हैं उनके सबसे कम
تو ہمارے لیے بھی آسان ہو جائے گا سزا اور جزا کا نظام دینا. جب ہمیں پتہ چلے گا کہ کون پرفارم کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا, یہ ہمارے لیے بھی آسان ہوگا. اور جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکیں گے. ان کو بھی کس کو پروموشن دینی ہے, کس کو بونسز دینے ہیں, اور کس کو ہم نے نکالنا ہے گورنمنٹ سے, کیونکہ ہم نے ایک نئے سول سروس فارمز بھی لے کے آ رہے ہیں. اس کے اندر بھی ہم جب دیکھیں گے کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے, جو پکڑا گیا اس کی ٹرانسفر نہیں کریں گے کہیں, اس کو کسی اور ڈسٹرکٹ میں بھیجیں گے, اس کو پھر سروس سے نکالیں گے. اور اس پہ عوام آپ کی ہمیں بڑی ضرورت ہے کہ آپ ہمیں پوری اپنی فیڈ بیک دیں. تو جتنا آپ اس پورٹل کو استعمال کریں گے اتنا ہی ہم عوام کو پاور کریں گے, عوام کے اختیارات بڑھیں گے, وہ ان کی آواز سنی جائے گی, وہ اپنی زندگی بہتر کریں گے, ہماری بیوروکریسی کی سٹینڈرڈز بھی اوپر جائیں گی, اور پھر ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں اور ہمارے وزیر جنونی ہمارے یوتھ بیٹھی ہوئی ہے جنہوں نے بڑا زبردست کام ہے. میں آج آخر میں پھر سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وزیر اعظم عمران خان زیرو فنڈنگ پر چلنے والے پاکستان سٹیزن پورٹل کی 2 سالہ کارکردگی کے حوالے سے خیال کر رہے